ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਪਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। इस गल का कोई सबूत नहीं है कि चाइना यूक्रेन विरुद्ध चल रही जंग में रूस का समर्थन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान। अमेरिका के नेवाडा च मैडिकल जहाज क्रैश, एक मरीज समेत 5 लोगों की मौत। ट्रंप नूं मारन दे लई क्रूज मिसाइल तैयार, ईरान की धमकी, कमांडर की हत्या का जल्द लवांगे बदला। G20 भारत की अगवाई नूं सफल बनाउण दे लई हर कोशिश करेगा अमेरिका। 4 यूनीवर्सिटी विद्यार्थियों की हत्या वालियां दे घर नूं अमेरिका च जावेगा ढाया। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। इन्हीं दिनी भारतीयों के विच विदेश जाण का रुझान लगातार वध रहा। लोगों के इस रुझान का फायदा चुकदियां कुछ लालची लोग पैसों के लालच के विच लोगों की जिंदगी दाअ ते लगा के उन्होंने नजायज़ तौर पर विदेश भेजण के दावे करते हैं। इस चक्कर दे विच बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पैंदा है ते कईयां नूं तां अपनी जान तक गवाउणी पैंदी है। अजिहा ही एक पाणा गुजरात के एक नौजवान दे नाल वापरिया, जिसकी नजायज़ तौर पर अमेरिका जाण के दौरान जान चली गई। मैक्सीको तो नजायज़ तौर पर अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के विच सरहद की कंध टप्पण के दौरान डिगण दे नाल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। घटना के 2 महीने बाद गुजरात पुलिस ने मानवी तस्करी के दोष हेठ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को एक बयान च कहा कि 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्हां चों एक अहमदाबाद और बाकी गांधीनगर तो ने। इन्हां चों 2 नूं गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दस्सिया कि इन्हां 7 लोगों ने ब्रिज कुमार यादव ते उन्हां दे परिवार तो पैसे ठगण दे लई ब्रिज कुमार, उसकी पत्नी पूजा ते पुत्र तन्मय नूं नजायज़ तरीके दे नाल अमेरिका भेजण की कोशिश की। उन्होंने उसनूं इस तरीके दे नाल अमेरिका च दाखिल होण नाल जुड़े खतरिਆਂ बारे कोई जानकारी नहीं दित्ती सी। पुलिस वालों जारी एक प्रैस बयान दे विच कहा गया कि पीड़ित परिवार नूं पिछले 11 नवंबर नूं बंबई लिजाया गया अते फिर जहाज़ राही इस्तांबुल लिजाया गया ते किसी तरह सारिਆਂ नूं मैक्सीको पहुंचाया गया। बयान के मुताबिक गुजरात पुलिस ने पिछले साल 21 दसंबर नूं अमेरिका मैक्सीको सरहद ते यादव की मौत की जांच शुरू की। इस घटना विच मृतक की पत्नी ते उसका पुत्र गंभीर रूप नाल जख्मी हो गए सन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इस गल का कोई सबूत नहीं है कि चाइना यूक्रेन खिलाफ चल रही जंग में रूस का समर्थन करेगा। जो राष्ट्रपति बाइडन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि वो चिंतित ने कि चीन युद्ध में रूस के शामिल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हुण तक इसका कोई सबूत नहीं है। राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि पिछले साल उन्होंने अपनी चीनी हमरुतबा शी जिनपिंग के नाल इस मामले ते विस्तृत चर्चा की सी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा इस गल का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अजे तक अजिहा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हैडकुआटर पेंटागन ने पत्रकारों को दस्सिया कि उसनूं चीन वालों रूस की हथियारों की सप्लाई करने का पता नहीं लगा है। पेंटागन के प्रैस सकत्तर एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल राइडर ने कहा कि उन्नत समर्था हथियार रखने वाले चाइना ने जनतक तौर पर अपनी निरपक्षता का ऐलान किया है। अमेरिका के नेवाडा के पहाड़ी खेतर दे विच शुक्रवार को एक जहाज़ हादसाग्रस्त हो गया। जहाज़ हादसे दे विच मैडिकल कर्मचारियों और एक मरीज समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जहाज़ तो एंबूलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ने इस जानकारी दी है। लियोन काउंटी शeriff के दफ्तर ने कहा कि अधिकारियों को रात 9:15 ते स्टेज कोच नेवाडा के नेड़े एक जहाज़ हादसे बारे एक कॉल मिली और 2 घंटे बाद मलबा मिलिया। दस दे
कि स्टेज कोच विच करीब 2500 लोग रहिंदे ने। ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰੇਨੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਿਓਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨੇਵਾਡਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਲੋਟਸ PC-12 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ईरान की टॉप कमांडर अमीराली हजीजादे ने अमेरिका ਨੂੰ सख्त लहजे ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਸ ਐਰੋਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮੀਰਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੀਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਿੰਕਨ 1 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰੌਮਨੀ ਟੁਲੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ G20 ਵਿਚਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਆਡ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ। ਬਲਿੰਕਨ ਰਾਈਸੀਨਾ ਡਾਇਲੌਗਿਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਦਾਹੋ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਦਾਹੋ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੈਪ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਲੀ ਮੈਡਸਨ ਸਾਨਾ ਤੇ ਕੇਰਨੋਲਡ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਈਥਨ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੁਖ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੇਲਨ ਨੇ ਇੱਥੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਬੱਲਾ ਵਪਾਰ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ WhatsApp ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ 1 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ US ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਭਾਰਤ, ਕਾਜ਼ਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਆਰ ਕੇਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 56 ਸਾਲਾ ਗਾਇਕ ਰਾਬਰਟ ਕੇਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2019 ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਦੋਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 6 ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਤਕਾਲੀਨ 14 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੇਲੀ ਨੇ ਇਸ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 150 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਬਟਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ $8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ $774 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $32 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨ ਜ਼ੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ, $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਫੰਡ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਸਾਗਾ ਬੀਚ ਤੋਂ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਇਲਨਾਜ਼ ਹਸਤਮੀਰੀ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ontario ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਨਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਲਨਾਜ਼ ਦੇ 40 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਬਿੰਨਰ, ਰਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਇਲਨਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਲਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਉਗਸੁਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੁਐਚਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ 5 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਘੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਜ਼ੈਡਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ੈਡਨ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਜ਼ੈਡਨ ਗਿੱਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਇਨਸੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਯੂਰ ਬੀਅਰਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਭਾਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਨਿਵਾਸੀ 73 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੁਧਾਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਮਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੋਲਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ $1500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਹਾਰ ਸਿੱਧੂ ਬੱਸ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਪਰਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਪਰਹਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਹਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।